नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानक स्वागत करुछि। आज ठारू मु सृजन सुरभि रे आरंभ करने को जाउछि फकीर मोहन सेनापतिंकर कालजयी उपन्यास 6 माण 8 गुंठुर सीरीज। आशा करुछि आपण मानक भल लागिबो। नुआ करी देखुथिबा बंधु मानकु मोर गोटिए अनुरोध, से माने सृजन सुरभि को सब्सक्राइब करंतु एवं सेमानंकर मूल्यवान मतामत दियंतु। तेबे आसंतु शुणिबा 6 माण 8 गुंठुर प्रथम पर्याय। रामचंद्र मंगराज जणे मफसल जमीदार, मध्य महाजन नगद टंका कारबार ठारू धानर महाजनी बेसी। शुणा जाए आड़े दीर्घ 4 कोश मध्यरे आउ काहारी कारबार चले नाही। बड़ धार्मिक। वर्ष मध्यरे 24टा एकादशी 40टा थिले मध्य गोटिए जे छाड़ पड़ंता, ए कथा आम्भे माने कहिबाकू अक्षम। एकादशी दिन तुलसी पत्र जल मात्र अवलंबन। से दिन उपरओली मंगराजंकर जगा भंडारी कथा कहू कहू कहि पकाइला। प्रति एकादशी दिन संज बेले द्वादशी पारणा सकाशे सान्तंक घरे सेरे दूध, दिसु खई, नबात, पाचला कदली रखा जाई थाए। से द्वादशी दिन बड़ी सकाळे तुच्छा बासन माजे। ए कथा शुणी जन केते जन मुह चहाचुही होई मुरुकी हसुथिले। जणे कहि पकाइला, डुबी पानी पीले महादेवंक बाप भी जानी परिबो नाही। ए कथार अर्थ सफा बुझागला नाही, मात्र आम्भे माने अनुमान करिनेलु एहा निंदुकर कथा। से कथा छाड़, बरंच आम्भे माने शांतक सपक्षरे ओकिलाती करिपारु। भाण्ड शून्य हेबा कार्यटा जे मंगराजंक द्वारा अनुष्ठित होईछि, एथिरे चाक्षुष साक्षी काई। शुणिबा कथा बा अनुमान कथा प्रमाण रूपे ग्रहण करिबाकू आम्भे माने निहाती नाराज। अदालतर हाकिम मानंकर तो एही राय। आउ गोटिए कथा देख, विज्ञान शास्त्र कहे जलीय पदार्थ सबू बाष्पाकार होई उड़ी जाए। दूध तो जलीय पदार्थ। जमीदार घर दूध बोली विज्ञान विधि डरिब परा। पुणी सेठी मूषा चुचुंदरा चुटिया थिले। छारपोक मशामाछी अबा केउं घरे नथांती। पेट पाटना पाई जगतर समस्त प्राणी धाइंछंती। शेषरे सेमाने मंगराजंक परी हरिभक्ति विलास ग्रंथ महात्म्य शुणी नाहांती। एथकू मंगराजंक धर्मनिष्ठा प्रति संदेह करिबा महापाप बोली विचार करू। आहुरी मध्य पार्श्ववर्ती घटना मानंक प्रति नजर रखिबा निमंते प्रमाण आईन रे विचारक मानंक प्रति विशेष विधि अछि। मंगराजे उषुना छुअंती नाही। माछ सुखुआ कथा छाड़, द्वादशी दिन ब्राह्मण भोजन कराई तही उतारे पारणा करंती। मंगराजे भारी हुसियार लोक। एही ब्राह्मण भोजन रूप महत कार्य केते विघ्न घटी पारे। एथि सकाशे जणे केउटकू माणे ओ गुड़िया को माणे एपरी 2 माण जमी खंजी देइछंती। द्वादशी दिन भोररू केउट 2 नौती चूड़ा ओ गुड़िया 20 पळ गुड़ दाखल करी जाए। गोविंदपुर शासन 7 घर ब्राह्मण समस्ते निमंत्रित होई आसंती। बेल 6 घड़ी मध्यरे ब्राह्मण भोजन होई जाए। मंगराजे स्वयं ब्राह्मण मानंकु परिवेषण करंती। थरे पत्ररे चूड़ा गुड़ लगाई देले मंगराजे उच्च पाटी करी हाथ जोड़ी कहंती, गोसेई माने कुहंतु आउ किछि लोड़ा कि नाही। ढेर जलपान ढेर गुड़ अछि, मात्र मु जाने आपण मानंकर आखि बड़ पेट सान। आपण मानंक पेटकू बळी पड़िलाणी। एथि उतारे कौनसी पेट बिकिलिया ब्राह्मण जलपान मागी बसिले सान्ते 3 आंगुलिया 5-7 पुंजा चूड़ा धरी पत्र को फोपाड़ी दियंती। तही उतारे गोसेई माने पूर्ण ହେଲା कही लंबा लंबा हाकुटी मारी आशीर्वाद करी पत्र छाड़ंती। ब्राह्मण भोजन उतारे जेउ 1 नौती चूड़ा ओ अधा अधि गुड़ बळी पड़े, ताहा भक्तिपूर्वक मंगराज सेवन करंती। पाठके आपण पचारिबे, नौतीए चूड़ारे 27 जन ब्राह्मणंकर पेट किपरि पुरिला। हरिबोल भाई हरिबोल।
ଏସବୁ କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଗଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଉ ଲେଖା ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟିରେ 1200 ଲୋକ ଖୁଆଇଥିଲେ। ପୁଣି 4 ପାଛିଆ ବଳି ପଡ଼ିଲା। କମ୍ୟକ ବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ 12,000 ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ପେଟ ଟିକିଏ ଶାଗରେ ପୂରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ହସ୍ତମହିମା ପ୍ରତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗରାଜ ଚରିତ୍ର ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଶୁଣାଅଛି, ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଶ୍ୟାମ ମଲ୍ଲେ ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପାପ ଛପା ରହେ ନାହିଁ। ସେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ପିଆଜ ମିଶା କୋବି ଖାଇଥିବା ସାଆନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଜଣା ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଏଁ ରୂଢ଼ ବଢ଼ି ରହିଥାନ୍ତା। ମଙ୍ଗରାଜେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖରଚରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୟାମଙ୍କ 1.5 ବାଟି ପୈତୃକ ଲାଖରାଜରୁ 15 ମାଣ ମାତ୍ର ନେଇ ଖଲାସ କରିଦେଲେ। ମଙ୍ଗରାଜେ ଦିନେ ଶ୍ୟାମକୁ ଡାକି ମୁରବି ପଣିଆ କରି କହିଲେ, ଦେଖ ଶ୍ୟାମ, ଏଣିକି ହୁସିଆର ରହ। ମୁଁ ଥିଲି ବୋଲି ମୋ ମୁଲାଜାରେ 5 ଜଣ ତୋତେ ଟେକି ନେଲେ ସିନା, ନୋହିଲେ ତୁ ଏକା ବେଳକେ କିରସ୍ତାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତୋ 7 ପୁରୁଷ ଅହିନରକରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ବୋଲି ସିନା ତୋର ମାଣ 5 ଟଙ୍କାରେ ନେଲି, ଆଉ କେହି 2 ଟଙ୍କାରେ ଛୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେତେ ହେଲେ ତୁ ତ ଭାଇ, କ'ଣ ତୋତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି? ହେଲେ ବିପଦ ଆପଦ ବେଳକୁ ମୁଁ, ଭଲ ବେଳେ କେହି ନୁହେଁ। ଏହି ସେଦିନ ଭୀମା ଗୌଡ଼ର ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମାରେ ତୋତେ ଗୁହା ହେବାକୁ କହିଲି। ଘରେ ଲୁଚିଲୁ, ଦେଖାଦେଲୁ ନାହିଁ। ହାୟ ହାୟ, ଯେଉଁ ନିନ୍ଦୁକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ, ପରମା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ବଣକୁ ପଠାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ଯେ ହରିବାସର ଉପବାସୀ ପରୋପକାରୀ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅଖ୍ୟାତି ରଟନା କରିବେ, ଏହା କିଛି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ନିନ୍ଦୁକମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହି ବୁଲିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନାଚାର ହାଲତରେ ସେ କଥା ବୋଲିବାକୁ ହେଉଅଛି। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ମଙ୍ଗରାଜେ 4 କୋଶ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି ଗୋ ଖୋଜରୁ ଖୋଜେ ଜମି ରଖିଲେ ନାହିଁ। ବାକି ଥିଲା ଭାଇ। ଓର ଖୋଜି ଖୋଜି ଏତେ ଦିନେ ପାଇଲେ। ଶ୍ୟାମ ପିଆଜ ଖାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇଲା। ମଙ୍ଗରାଜ ଘର ମାଇକିନିଆମାନେ ଯେ ଚମ୍ପାକୁ ପଠାଇ ହାଟରୁ ପିଆଜ କିଣି ଆଣନ୍ତି। କଥା ଛଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମାନିଗଲୁ। ଚମ୍ପା ପିଆଜ କିଣି ଆଣିଲା। ଖାଇବାର ପ୍ରମାଣ କାହିଁ? ପଲାଣ୍ଡୁ ଗୁଞ୍ଜନ ଚଇବ। ମନରେ ଖାଇବାକୁ ସିନା ମନା, କିଣିଲେ ପତିତ ହେବ ଏ ବିଧି କାହିଁ? ମାତ୍ର ଭଦ୍ରଲୋକ ଘର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦୋଷାଦୋଷ ସମାଲୋଚନକାରୀ ନିନ୍ଦୁକମାନଙ୍କ କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରାଜ। ମଙ୍ଗରାଜେ ଗରିବ ପୁଅ ଥିଲେ। ଶୁଣାଅଛି 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ପଇସା ଅଭାବକୁ ବାପର ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। ଚାଳକୁ ନଡ଼ା ନ ଉଠିବାରୁ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ, ବିଦ୍ୟାଶିକ୍ଷା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଭୃତି ଘଟଣାମାନ ବିଚିତ୍ର ରକମର। ଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରଧାନ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ କଥା ଲେଖିବାକୁ ଗଲେ ଢେର କାଗଜ କଲମ, ଢେର ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ପରିମିତ ବ୍ୟୟତା ଯେ ଗୋଟିଏ ମହତ ଗୁଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ମଙ୍ଗରାଜେ। ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାପଣ୍ଡିତ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିର ମର୍ମ ଆମ୍ଭେମାନେ ଠିକେ ଠିକେ ସବୁ କଥା ଲେଖି ମଙ୍ଗରାଜ ଅର୍ଥନୀତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ନାମ ଫତେପୁର ସରଷଣ୍ଢ। ସଦର ଜମା 5,028 ବାଟି ବାହେଲ ଲାଖରାଜ, ବାଜିଆପ୍ତି 15 ବାଟି 27 ମାଣ, କିମ୍ବା ଜାଣ ଏଥିରେ 7 ମାଣିଆ ସରିକଦାର ଥିବାର ଜଜ୍ ଅଦାଲତରେ ଅପିଲ ଦାୟର ଅଛି। ଲୋକେ କହନ୍ତି 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ମହାଜନୀରେ ଖେଳୁଅଛି। ବଡ଼ ଲୋକ ଘର କଥା ବଡ଼ ଶୁଭେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁମାନ କରୁ 15,000ରୁ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଇନକମ୍ ଟିକସ ଇଲାକା ପିଆଦଠାରୁ ଶୁଣି ଏ କଥା କହୁଅଛୁ। ଧାନ ମହାଜନୀ କାଗଜ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରଫା ହୋଇନାହିଁ। ଏଥର ସଠିକ ହିସାବ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଗଲା ଅଙ୍କ ଶୂନ୍ୟା ବାହାରେ ଧାନ ଘରିଆ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଜି ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ସେଥି ମଥଟରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ 2007 ଭରଣ 15 ନଉତି 6 ବିଶା 2 କାଣି ଧାନ
ଅମାରରେ ଜମା ଅଛି। ଘର 5 ପରସ୍ତ, 3 ପୁଅ, 1 ପରସ୍ତରେ ସାଆନ୍ତ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଓ ସାନ ଝିଅ ମାଳତୀ ଥାନ୍ତି। ବାହାର ପରସ୍ତ କଚେରୀ। କଚେରୀ ଘର 5 ଶ୍ରେଣିଆ। ଶ୍ରେଣୀ ପଟାରେ ବାଘ, ହାତୀ, ବିରାଡ଼ି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ମାଙ୍କଡ଼ ଖୋଳା ଯାଇଅଛି। କାନ୍ଥ ସବୁରେ ନୀଳ, ଶୁକ୍ଳ, ରକ୍ତ, ହରିତ, ପାଟଳ ବିବିଧ ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ, କହ୍ଲାର, କୁମୁଦ, ମାଳତୀ ପୁଷ୍ପମାଳା, ବାନର ଯୁଦ୍ଧ, ରାକ୍ଷସ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ବଳିତ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ପୌରାଣିକ ଘଟଣାମାନ ଅଙ୍କିତ ରହିଅଛି। ରାଜପୁତନାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଟଡ୍ ସାହେବ ଅନୁମାନ କରିଅଛନ୍ତି ଭାରତର ପୂର୍ବକାଳରେ ଅଙ୍ଗନାମାନେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ଥିଲେ। ହାୟ ହାୟ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ସାହେବଙ୍କ ମୂର୍ଖତା ଦୂର କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଭୀତିଚିତ୍ରିତ ସଖୀମଣ୍ଡଳୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ରାଧିକାଙ୍କର ଗେରୁ ରଙ୍ଗରେ ହାଣ୍ଡିକଳା ବୁଟାଦାର ଘାଗରା ଦେଖିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସାହେବଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ଓ ଭ୍ରାନ୍ତି ବିଦୂରିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଚିତ୍ରକାର ଲୋଡ଼ିବାକୁ ହୋଇନାହିଁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚମ୍ପାଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତ ସମ୍ପାଦିତ ଅଟେ। ଚମ୍ପା ଏତେ ପ୍ରକାର ପଶୁର ଛବି ଚିତ୍ର କରିପାରେ ଯେ ସେପରି ପୂର୍ବର କଲିକତା ଜୁଲୋଜିକାଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ତୁମ୍ଭେ ଖୋଜି ପାଇବ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗରାଜ ଉଆସ ଲଗାଲଗି ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଗିଚା। ବାଡ଼ି ଦୁଆର ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ତା ପଛକୁ କଦଳୀ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଓଆଉ ଗଛ। ବଗିଚା ପଗାର ଚାରିପାଖ ସୁନାର ଖାଇ, ବାଉଁଶ ବାଡ଼ ପ୍ରାଚୀର ପରି ବେଢ଼ି ରହିଅଛି। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପ ଦେଖିବ। ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରୋପକାର ନିମନ୍ତେ। ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଏହି ବଡ଼ ବଗିଚାଟି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ହାଟର ସ୍ଥିତି ଓ ଉନ୍ନତିର ମୂଳାଧାର ଅଟେ। ବଗିଚାର ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ବାଇଗଣ, କଖାରୁ ଖଡ଼ାଠାରୁ ଲଙ୍କା ମରିଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଉଥିଲେ ହାଟର ଏଡ଼େ ଜାରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତଙ୍କ ବଗିଚାର ପରିବା ବିକା ନ ସରିଲେ ଆଉ କାହାରି ବିକିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ତ ଠିକ୍ କଥା। ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ି ରହିବ, ଖରାପ ଜିନିଷ ଆଗେ ବିକ୍ରି ହେବ, ଏହା ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହାଟ ଯେ ନିଜ ଜମିଦାରୀ ମଧ୍ୟରେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକର ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ କଥା। ପୁନିଆ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେ ସବୁ କଖାରୁ, ବାଇଗଣ ଭେଟି ଆସେ, ସେ ସବୁ ସଳଖେ ସଳଖେ ହାଟକୁ ଯାଏ। ଚୀନ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀର ତୟାରୀ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସମ୍ରାଟ ସମସ୍ତ ଇତିହାସ ଲେଖକଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରାଚୀରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖରଚ ହେଲା କାଳେ ସେମାନେ ଲେଖି ପକାଇବେ। ଏଥକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ନିରହଙ୍କାରୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହୁ। ମହତ ଲୋକମାନେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ସେଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖରଚ ହେଲା କହି ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ପଚାର, ଆପଣଙ୍କ ନଅରବନାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା? ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଢେର ଟଙ୍କା, ଢେର ଟଙ୍କା। ମୁଁ ତ ସେଥିରେ ମରିଗଲି। ପାଠକେ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ, ଅଧୀର ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ପୁରୁଣା କଥାର ଠିକଣା ଲାଗିଯାଏ। 900 ବରଷ ଉତ୍ତାରେ ଜଣେ ସାହେବ ଆସି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ତୟାରୀରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖରଚ ହେଲା ତାହା ହିସାବ କରି ତାଲିକା ଦେଖେଇଲେ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ବିକ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ର ରହିଅଛି। ଘର ତୟାରୀ ଖରଚର କି ହିସାବ ମିଳିବ ନାହିଁ? ଦେୱାନ ଗଙ୍ଗା ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ମାତୃକ୍ରିୟା ପରି କ୍ରିୟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି କରିନାହିଁ, କରିବ ନାହିଁ। ବଙ୍ଗଳା ହତାର ସମୁଦାୟ ଜିଲ୍ଲାର କିଲ୍ଟର ସାହେବ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ମଇଦା, ତେଲ, ଘିଅ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ କିଣି ପଠାଇବେ ବୋଲି ବଡ଼ ଲାଟ ସାହେବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚିଠା ଜାରି କରିଥିଲେ। ନବଦ୍ୱୀପର ରାଜା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ସେହିପରି ମାତୃକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଖରଚର ଡାବ ମାଗି ପଠାଇଲେ। ଦେୱାନ ଗଙ୍ଗା ଗୋବିନ୍ଦ କେବଳ ଗଞ୍ଜେଇ, ଆପୁ, ଧୂଆଁପତ୍ର ଖରଚର ଡାବ ପଠାଇ ଦେଇ ତାହା ଅନୁପାତରେ ସଂସତ ଖରଚର ଠିକଣା ଲଗାଇବାକୁ ସଂକେତ କରି ଭାଷା ଲେଖିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଖରିଦିରେ 72,000 ଟଙ୍କା କରଚ ପଡ଼ିଥିଲା। ନଗଦ ତ ଖରିଦ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ଜମିଦାରୀ ଭେଟିରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଘର ତୟାରୀରେ
ଗୋଟିଏ ହିସାବ ଦେଉଅଛୁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ପାଠକମାନେ ତାକୁ ଧରି ମୋଟ ଖରଚ କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ଧାନ ଘର ପାଞ୍ଜିରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବ ପାଇଅଛୁ। ବଢ଼େଇ କମାର ବେଠିଆଙ୍କ ପଛେ 15 ଭରଣ 22 ନୌତି ଧାନ ଖରଚ ପଡ଼ିଥିଲା। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅନେକ ଥର ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ସେ କେବଳ ପରର ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ଧାନ ଟଙ୍କା କରଜ ଦିଅନ୍ତି। ନୋଇଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ନିଜର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ କହୁ, ବରଞ୍ଚ ଲୋକସାନ, ଧାନ ଦେଢ଼ିରୁ ବେଶୀ କରଜା ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଲାଭ କ'ଣ? ଦିଅନ୍ତି ଶୁଖିଲା ପୁରୁଣା ଧାନ, ନେବା ବେଳକୁ ନୂଆ କଞ୍ଚା। ଆଚ୍ଛା ପାଠକ, ଆପଣଙ୍କ ଓଦା ଲୁଗାଟା ଆଗେ ଓଜନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଓଦା ଶୁଖିଲାର କେତେ ପ୍ରଭେଦ। ଗଲା ଅଙ୍କ ପାଞ୍ଜିଆ ଯେ ସାଲ ତମାମି ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ସେଥିରେ ମହାଜନୀ କରଜରେ 8 ଟଙ୍କା 6 ଅଣା 2 କଡ଼ା 2 କ୍ରାନ୍ତି ଛାଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଅଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ସକାଶେ ପାଞ୍ଜିଆ ଗାଳି ଖାଇ ଯେଉଁପରି କୈଫତ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିର ସାରମର୍ମ ଏହି, ଭିକାରୀ ପଣ୍ଡା କରଜ ନେବାର ମୂଲ୍ୟ 5 ଟଙ୍କା, ସେଥିରେ କଳନ୍ତର ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ପ୍ରମାଣେ 12 ଟଙ୍କା 5 ଅଣା 11 ଟଙ୍କା 2 କଡ଼ା ଗାଏ 2 ପଦକୁ ମୋଟ ଆଦାୟ 17 ଟଙ୍କା 5 ଅଣା 2 ପଇସା ବାଦେ ବାକି ଛାଡ଼ 1.5 ଗଣ୍ଡା। ବାଣିଜ୍ୟ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ତଦର୍ଥମ୍ କୃଷିକର୍ମଣି ଅସ୍ୟାର୍ଥଃ ବାଣିଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ, ତହୁଁ ଅଧେ କଲେ ଚାଷ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁମାନ କରୁ ଜଣେ ମରହଟି କବି ଏହି କବିତା କହିଅଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର କବି ହୋଇଥିଲେ ଏହିପରି କହନ୍ତେ, ବାଣିଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ, ତହୁଁ ଅଧେ ବିଏଲ୍ ପାସ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନଅର ଦେଖି କେହି ଅନଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଅନୁମାନ କରିପାରନ୍ତି ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଦାଲତର ବିଏଲ୍ ପାସୟା ଓକିଲ ଘର। 62 ଘର ଭଗ୍ନାଂଶର ସମଷ୍ଟି ମାତ୍ର। କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଭାଗ୍ୟ ଫଳତି ସର୍ବତ୍ର। ଏହି ଯେ ଅଦାଲତର ଓଳିରେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ସାଲ ପାଗିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପଛରେ 25 ଘର ଭଗ୍ନାଂଶ ଗାଏ କରିବାକୁ କେତେ କ'ଣ ମିଳିବେ? ସାଆନ୍ତେ ଆପେ କହନ୍ତି, ସେ କାହାରି ଗୋଟିଏ ପଇସା ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ ବାହୁବଳରେ ମାଟିରୁ ସୁନା ପଇଦା କରିଅଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଶୁଣାଅଛି। ଶୁଣା କିମ୍ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଠିକ୍ କଥା ଜାଣୁ। ମଙ୍ଗରାଜେ ପ୍ରଥମେ ଗାଁ ପ୍ରଧାନଠାରୁ 2 ମାଣ ଜମି ଭାଗରେ ଧରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଜମି 24 ଦସ୍ତି ପଦିକାରେ 4 ବାଟି 6 ମାଣ, ଏହା ଛାଡ଼ି 30 ବାଟି 17 ମାଣ ଭାଗରେ ଲାଗିଅଛି। ଜମି ସବୁ ଲାଖରାଜ, କିଛି ନିଷ୍ପି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଖରିଦା ବ୍ରହ୍ମୋତ୍ତର। ଚାଷ ବଳଦ 5 ହଳ, ହଳିଆ 12 ଜଣ, ଏମାନେ 12 ମାସିଆ। ଜାତିରେ ବାଉରି 3 ଜଣ ପାଣ। ଚାଷ ଓ ବଗିଚା ଏମାନଙ୍କର ଜିମା। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉତ୍ସାହରେ ଏମାନେ କର୍ମଠ ଓ ଉତ୍ସାହୀ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଧାନ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧି। ଖରା ହେଉ, ବରଷା ହେଉ, ତୋଫାନ ହେଉ, ଝଡ଼ି ହେଉ, ମଙ୍ଗରାଜେ ଏଇ ବିଧି ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବାର କେବେ କେହି ଦେଖିନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେକ ଦେଖ ନଦ ନଦୀ, ସମସ୍ତେ ମିଳନ୍ତି ଜଳଧି, ଆପଣା ଗୁଣ ପାଶୋରନ୍ତି, ଲବଣ ଗୁଣକୁ ଭଜନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା। ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଦାସଦାସୀ ସମସ୍ତେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଉଣା ଅଧିକରେ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଘର ଦାସଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଅଛୁ। ମଙ୍ଗରାଜ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଦାନ୍ତ ଘଷି ପକାନ୍ତି। କଲିକତା ସହରରେ 2 ଥର ତୋପ ପଡ଼େ। ପ୍ରାତଃକାଳ ତୋପ, ରାତ୍ରି ଶେଷ ଜ୍ଞାପକ। ମଙ୍ଗରାଜେ କଚେରୀ ପିଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୋଇ ହଳିଆକୁ ଡାକିଦେଲେ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଆଖି ବୁଜି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ରାତି ପାହିଲାଣି। ବୋହୂ ଭୁଆସୁଣିଏ ବାସି ପାଇଟିରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ମଫସଲରେ ଲୋକେ ଘଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ବଳଦ କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ବାହାରେ। ଆଖପାଖ ଚାଷୀମାନେ ଦୂରରୁ ଅନାଇ ଦେଖନ୍ତି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବଡ଼ ତାଳପତ୍ର ଛତା ହିଡ଼ ଉପରୁ ଉଠିଲାଣି କି ନାହିଁ। ମଙ୍ଗରାଜେ ତାଙ୍କର ହଳିଆମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ପରି ପାଳିଛନ୍ତି।
ମା ବାପ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖିଆପିଆ ନିଜେ ନ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ମାନେ ନାହିଁ। ହଳିଆମାନେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲେ ସାଆନ୍ତେ ରାନ୍ଧୁଣିଆକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଡାକ ଦିଅନ୍ତି, ଆରେ ତୋରାଣୀ ଆଣ, ଏମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଉଛି। ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଫି ଜଣକୁ 2 କଂସା କରି ତୋରାଣୀ ଦିଏ। ହଳିଆ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ତୋରାଣୀ ପିଇବାକୁ ନାରାଜ ହେଲେ ସାଆନ୍ତେ ତାହାର ଉପକାରିତା ଓ ବଳକାରିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖୁବ୍ ବକ୍ତୃତା କରି ତାହା ପିଆଇ ଦେଇ ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଭାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆପେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସାଆନ୍ତଙ୍କ ବଗିଚାରେ 17ଟା ସଜନା ଗଛ। ସଜନା ଶାଗ ହଜମୀ, ବଳକାରକ, ରୋଗନାଶକ, ମୁଖରୋଚକ, ରୋଗୀର ପଥ୍ୟ। ନିର୍ଘଣ୍ଟୁରେ ସଜନାର ଏପରି ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ, କାରଣ ସେ ବିଦ୍ୟାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିତାନ୍ତ ଅନଭିଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯଥା ଶ୍ରୁତମ୍ ତଥା ଲିଖିତମ୍। ସେଥିସକାଶେ ବଗିଚାରେ ସଜନା ଶାଗ କେରାଏ ମଧ୍ୟ ହାଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ହଳିଆମାନଙ୍କର ବଳବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଏହି ଯେ ଫୁଲ ଦେଖୁଅଛ, ଏପରି ଉପାଦେୟ ପଦାର୍ଥ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ପୁଞ୍ଜାଏ ରାଇ ଯଦି ସେଥିରେ ମିଶେ ତା କଥା ଛାଡ଼। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କେତେ ଭଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ମିଶାମିଶି। ଦେଖ, ପଣସ ଖୋସାଗୁଡ଼ିକ ମଧୁର, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭିତରେ ସୂତାଗୁଡ଼ିକ ବଦହଜମୀ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କଠାରେ କିଛି ଅଖଞ୍ଜ ରହେ ନାହିଁ। ଭଲକୁ ଭଲ, ମନ୍ଦକୁ ମନ୍ଦ ବାଛି ଦିଅନ୍ତି। ସଜନାର ସବୁ ଭଲ, କେବଳ ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ଓ ବଦହଜମୀ। ସେଥିପାଇଁ ହଳିଆ କିମ୍ବା ଚାକରମାନଙ୍କ ପତ୍ର ଛୁଇଁପାରେ ନାହିଁ। ବାହାରେ ବାହାରେ ହାଟକୁ ଯାଏ। ଅହମ୍ ନିଜଃ ପରୋବେତି ଗଣନା ଲଘୁଚେତସାମ୍। ମଙ୍ଗରାଜେ ନିଜ ପର ଚାଷ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଠ ଡାକୁଛି, ଲଘୁଚେତାମାନେ ଆପଣା ଚାଷ ପ୍ରତି ଯେପରି ନଜର, ପର ଚାଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେପରି ଦୃଷ୍ଟି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିନକର କଥା କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ପାଠକମାନେ ସେଥିରୁ ସବୁ ଜାଣିଯିବେ। ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼େ। ସରଦାର ହଳିଆ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁହାଣେ ସକାଳେ ଆସି ଜଣାଇଲା, ଆଜ୍ଞା 1.5 ମାଣ ବିଲ ଅରୁଆ ରହିଲା, ତଳି ନିଅଣ୍ଟ। ସାଆନ୍ତେ ହୁଁ କହି ତୁନି ହେଲେ। ହଳିଆ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସାଆନ୍ତେ ବିଲ ବୁଲି ବାହାରିଛନ୍ତି। ପରିଧାନ ଖଣ୍ଡିଏ ତେଲ ଚିକିଟା ମଠା ଲୁଗା, ଅଣ୍ଟାରେ ଗେରୁ ରଙ୍ଗିଆ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ା, କାନ୍ଧରେ ବିଶାଳ ତାଳପତ୍ର ଛତା। ପଛରେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁହାଣ ବିଲର ହାଲଚାଲ କହି ଚାଲୁଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ହଳିଆ କାନ୍ଧରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଜୁଆଳି ପକାଇ ଚାଲିଅଛି। ତାହାର ନାମ ପାଣ୍ଡିଆ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଶିବୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲା। ପଣ୍ଡିତେ ନାଶ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ବାଁ ହାତରେ ଢାଳଟିଏ ଧରି ପୋଖରୀ ପାଣି ବାହାରିଛନ୍ତି। ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ପଛରେ ଦେଖି ତରବର ହୋଇ 7.5 ହାତ ଆଡ଼ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଢାଳଟା ତଳେ ଥୋଇଦେଇ ଧନୁ କାକାର ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଅଞ୍ଜଳି ବିଦ୍ଧୋ ଭୂତ୍ୱା ସାଆନ୍ତଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ମାୟୁର୍ଯ୍ୟ ସହ ଶ୍ରିୟମ୍ କାମନା କଲେ। ସାଆନ୍ତଙ୍କର ତେଣିକି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଏକ ମୁହାଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସାଆନ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ଚାଲିଗଲା ବାଦ ପଣ୍ଡିତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢାଳଟି ଉଠାଇ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପଢ଼ିଲେ। ଆଦ୍ୟ ପାତରେ ବାନିଷ୍ଟ ଦର୍ଶନମ୍ ଜାତମ୍ ନ ଜାନେ କିମନଭିମତମ୍ ଦର୍ଶಯಿଷ୍ୟତି। ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ। ସେଥିରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ପାଇବୁ? ଶ୍ୟାମ ଗୋଛାଇତ ଜାତିରେ ବାଉରି। ବିଲ ଗାଁ ତଳେ। ବିଲଗୁଡ଼ିକ ଆଗ ରୁଆ, ଶୁଆପକ୍ଷିଆ ବୁଲିଗଲାଣି। ଶ୍ୟାମ ନଇଁ ପଡ଼ି ହିଡ଼ ବାନ୍ଧୁଅଛି। ସାଆନ୍ତେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇ କଅଁଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, କିରେ ବାପ ଶ୍ୟାମ। ଶ୍ୟାମ ହଠାତ୍ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। 5 ହାତ ଦୂରକୁ କୋଡ଼ିଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଲଟ୍ କରି କାଦୁଅରେ ଶୋଇପଡ଼ି ଓଳଗି ହେଲା। ଆରେ ଉଠ ଉଠ ବୋଲି ସ୍ନେହରେ ସାଆନ୍ତେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଶ୍ୟାମ ହାତ ଯୋଡ଼ି 10 ହାତ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତାହା ବାଦ ଶ୍ୟାମ ଓ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଢେର ବେଳ ଯାଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ସବୁ କଥାଗୁଡ଼ା ଲେଖିଲେ ପାଠକମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ସେଥି ସକାଶେ ସାରାଂଶ ମାତ୍ର ଲେଖୁଅଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୟାମ ବଂଶ ଉପରେ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଭାରି ନଜର। ଶ୍ୟାମ ବାପ ଅପର୍ତ୍ତିଆ ରୋଜ ରୋଜ ସଞ୍ଜବେଳେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିଲବାଡ଼ିର ହାଲଚାଲ ଜଣାଉଥିଲା ଏବଂ କିପରି ଚାଷ କଲେ ଧାନ ଖୁବ୍ ଫଳିବ ଏସବୁ କଥା ପଚାରୁଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି। ମାତ୍ର ଶ୍ୟାମ ସେପରି କରେ ନାହିଁ। ଇତ୍ୟବସରରେ ବିଲ ଉପରେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅକସ୍ମାତ ପଡ଼ିଗଲା। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ପରି ମୁରବି ପଣିଆ କରି କହିଲେ, ଆରେ ଶାମା, ତୁ ତ କରିଛୁ, ତୁଟା ତ ନିହାତି ଓଲୁ, ଚାଷ କିଛି ଜାଣୁନାହୁଁ। ଆରେ ଏତେ ନିଘଞ୍ଚ କରି ରୋଇଲେ କ'ଣ ଧାନ ଫଳେ? ଗଛ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାକୁ ତ ବାଟ ରଖିନାହୁଁ। ଉପାଡ଼ ଉପାଡ଼, ଅଧେ ଉପାଡ଼ି ପକା। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଲ କରି ଅନାଇ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପୋଷକତା କଲା। ଶ୍ୟାମ ଥରି ଥରି ହାତ ଯୋଡ଼ି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ସବୁ ବରଷ ଏଇପରି ରୁଏ, ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି। ସାଆନ୍ତେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ଓଲୁ, ଭଲ କହିଲେ ଶୁଣୁନାହୁଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦା, ଦେଖାଇ ଦେ ତ। ଏହି କଥା ମୁହଁରୁ ନ ବାହାରୁଣୁ ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆ ଦୁଇ କିଆରୀ ବିଲ ଅଧା ପଦା କରି ପକାଇଲେ। ଶ୍ୟାମ ଡକା ପଡ଼ି ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଗଡ଼ୁଥାଏ। ସାଆନ୍ତେ ରାଗି ଯାଇ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ୟାମର ଭାଇ ଲେଖା ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ତୁ ବିଲ କରି ଜାଣ ନ ଜାଣ, କରଜା ଧନର ମୂଳ କଳନ୍ତର ବିଷୟ ରଖିଲେ ଜାଣିବୁ। ଶ୍ୟାମ ଭୟରେ କାଠ ପିତୁଳି ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସାଆନ୍ତେ କହିଲେ, ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଥାଉ ଥାଉ, ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁ। ଏହା କହି ଆପଣା ଅରୁଆ ବିଲ ଆଡ଼କୁ ଦୁଇ ଭାର ତଳି ଧରି ବାହାରିଗଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜେ ଜଣେ ବହୁପୋଷୀ ଲୋକ। ଘରେ ଖାଇବାକୁ କୁଟୁମ୍ବ ଢେର। ନିଜେ ସାଆନ୍ତ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି 3 ପୁଅ ହିସାବରେ 3 ବୋହୂ। ପୋଇଲି ପରିବାରି 20 କି 22, ଏହିପରି 30 ଲଗାଲଗି। ପ୍ରତି ଜଣର କଥା ଲେଖିବାକୁ ଗଲେ ଢେର ଲେଖିବା ହେବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଜାଣନ୍ତି। ମିଛ କଥା ଲେଖିବା, କଥା ବଢ଼େଇ ଲେଖିବା, ଅକାରଣ କଥା ଲେଖିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଧାତୁରେ ଚଳେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ମା ଲିଖତ ସତ୍ୟମ୍ ପ୍ରିୟମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ କଥାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧାଅଧି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହୁଏ। ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ରାମା ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପୁରୁଷ ତୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତେ ତ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। 3 ପୁଅ ଜୁଆଣ। ଚଉପଟ ଖେଳିବା, ଗୋବରା ଚଢ଼େଇ ଧରିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦଙ୍ଗା ଫିସାଦ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳ ଅଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜେଇ ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବେଳ ଲୋଡ଼ା। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ହାଟର ଗଞ୍ଜେଇ ଦୋକାନୀ ଜଣେ ଗହକି ଉପରେ ଖପା ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ଯା ମ, ମାଲ ନ ନେ, ଏକା ସାଆନ୍ତ ଘର ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଲ ନିଅଣ୍ଟ। ବାପ ପୁଅଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଭେଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ମୁରବୀ ଭଳିଆ ଲୋକ କହିଥିଲା, ଆହେ ମଙ୍ଗରାଜେ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ କିଆଁ ପାଖ ପୁରାଅ ନାହିଁ? ମଙ୍ଗରାଜେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆହା, ତୁମ୍ଭେ କି ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିନାହଁ? ଲାଳୟତେ 5 ବର୍ଷାଣି 10 ବର୍ଷାଣି ତାଡ଼ୟେତ୍, ପ୍ରାପ୍ତେ ତୁ 16 ବର୍ଷେ ପୁତ୍ରମ୍ ମିତ୍ରବଦାଚରତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଳ ବହେ, 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବ, 16 ବର୍ଷ ହେଲା ଉତାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ବଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ ଆଚରଣ କରିବ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସାଆନ୍ତେ କାହାରି ସହିତ ସଙ୍ଗାତ ମିତ୍ର ବସି ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କରି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ଠିକ୍ ବୋଧ ହେଉନାହିଁ। ଶୁଣାଯାଏ ପୁଅମାନେ ନିଶା ପାଣିରେ କିଛି ଉଡ଼ାଇ ଦେବାରୁ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଅପଡ଼। ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କାହାରି ସହିତ କଥା ନାହିଁ। କେବଳ ଭାଟ ଭିକାରୀ ଭୋକି ଶୋଷି ଆସିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। ବୋହୂମାନଙ୍କ କଥା ଲେଖିବା ଅନୁଚିତ। ବଡ଼ ଲୋକ ଘରର ବୋହୂ ଭୁଆସୁଣୀ କଥା ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଇଲେ ଲୋକେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନେ ଯେପରି ଦିନ ପହରକେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି 2-3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦାନ୍ତପତ୍ର ଘଷି ମର୍ଦ୍ଦନ ସ୍ନାନ ସାରି ଭୋଜନ କରି ଦିନବେଳେ ବେଳ ବୁଡ଼ ଯାଏ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବେଳ ବୁଡ଼ ସରିକି ପୁଣି ଉଠି ପଖାଳ ଦିଶୁ ଦିଶୁ ସାରି ତାହା ବାଦ ଗାଁ କଥା ଶୁଣିବା,
ପୋଇଲିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଲଗାଇଦେବା, କଳି ଭାଙ୍ଗିବା, ହସିବା ବସିବାରେ ଅଧରାତି ହୋଇଯାଏ। ରୁକୁଣି, ଚେମି, ନାକଫୋଡ଼ି, ଟେରି, ବିମଳି, ସୁକି, ପାଟକୁ ଛାଡ଼ି ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଇଲି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଜଣା। କେହି ବାଳ ବିଧବା, କେହି ଯୁବତୀ ବିଧବା, କେହି ଆଜନ୍ମ ବିଧବା, କେହି ବା ସଧବା। ନାନା ପକ୍ଷୀ ଏକ ବୃକ୍ଷରେ ବାସ କଲା ପରି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ କେତେକ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଷ୍କର୍ମା ପୋଇଲି ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ ପୃଥିବୀର କଳିଜାତ ହୁଏ। ମଙ୍ଗରାଜ ଉଆସ ଏହି ସନାତନ ବିଧିକୁ ଲଙ୍ଘି ନଥିଲା। ରାତି ଅଧ ଯାଏଁ ଉଆସ ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ହାଟ ବସିଲା ପରି ଘୋ ଘୋ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୃଜନ ସୁରଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।